ਗਦੂਤ ਨਿਕੰਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਆਦ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਖੀ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਕੰਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਿਆਏ ਜਿਖੋ ਉਤਪਤੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਨਿਜ ਕਰੋ ਸਹਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਕਾਲ ਚਰਨ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿਦਰਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ ਸਮੂਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਸਿੰਘਨ ਪਾਇਓ ਰਾਜ ਕਿਨ ਦੀਨੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ
जिन्हां ने दिल्ली दे विच आके हल्ला मचा दिता, साड़ियां फौजां मुगलों दीयां फौजां इन्हां दे सन्मुख टिक नहीं सकियां। सवाल सी सिंघन पायो राज किम, इन्हां सिंघां ने राज की प्राप्ति किवें कीती है, किन दीनों पातशाह हो, किस पातशाह ने किस बादशाह ने इन्होंने ये बादशाही दी है, उसका नाम की है। उत्थे बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों को जो जवाब दिता सी, उस जवाब दे विच आखिया भी सिख तां रईयत ने, मुल्खई ने, इन्होंने किहड़ा कदे कोई किसी का सवारिया, ये तां रईयत ये प्रजा साडे विच बागी होके बह गई है। बहादुर शाह जफर ने जो कुछ लिखाया उस समय अंग्रेज़ों ने वो कलम बंद किया, एक फाइल तैयार की थी, पर सच्चाई जिहड़ी कुछ होर सी। जिहड़ा जर्नल सी सर डेविड अख्तर लोनी, वो चाहता सी भी निर्णय हो जाए भी सच की है, भी सिंह है कौन है। उस समय कप्तान माली जिन्होंने कैप्टन मरी कहते हैं, पर भाई रतन सिंह भंगू ने उन्होंने कप्तान माली लिखा है। अख्तर लोनी ने कप्तान माली की ड्यूटी ला दी कि तुसीं सच का निर्णय करो भी सच्चाई की है। तो बूटा शाह मौलवी उन्होंने अगों उन्होंने बुलाया तो आख्या भी सिंघां का इतिहास लिख के दो। जदों बूटा शाह मौलवी नाल लुधियाने कचहरी में गल चलती सी, उस समय भाई रतन सिंह भंगू भी उत्थे गए सन। जदों उन्होंने उन्होंने चर्चा सुनी तो भाई रतन सिंह भंगू सोचन लगे कि बूटा शाह मौलवी तो मुसलमान है, इन्हें सिखां दे हक विच कित्थे गल करनी है। तो कैप्टन मरी नूं कहण लगे भी जदों भी तू बूटे शाह मौलवी के कोलों लिखत प्राप्त करेगा तो मैनूं दिखा जरूर दई भी इन्हें लिखिया की। खैर कैप्टन मरी ने बूटे शाह मौलवी की लिखी हुई किताब जिहड़ी सी वो भाई रतन सिंह भंगू नूं दित्ती। उन्होंने जदों पढ़ी तो भाई रतन सिंह भंगू कहण लगे भी उन्हें तो सिखां बारे कुछ लिखिया ही नहीं कि सिख कौन ने, क्योंकि उन्हें जो कुछ लिखा सिखां के विरोध में ही लिखा। फिर भाई साहब जी ने ग्रंथ लिखे जिन्होंने कहते प्राचीन पंथ प्रकाश, जिहदे विच गुरु साहब तो लैके सतगुरु जी का इतिहास संखेप मात्र है तो पंथ का इतिहास लिखा गया भी सिखां ने राज किवें प्राप्त किया ते उन्हां दीयां कुर्बानियां किन्नियां कुछ महान ने। अज साडे कोलों गायकों का नाम पुछ लो, एक्टरों का नाम पुछ लो, सारा कुछ आता, पर साडा इतिहास की है वो नहीं सानू कुछ पता भी सिखां की किड्डी वड्डी कुर्बानी। भाई रतन सिंह भंगू जिहड़े सन, भाई मताब सिंह जी मीराकोट उन्होंने पोतरे सन जिन्होंने मसे रंगड़ का सिर वढ़िया सी। सरदार राय सिंह उन्होंने सपुत्र ते सरदार श्याम सिंह करोड़िया उन्होंने दोहरे सन। शहीदां का इन्हां दा परिवार है भाई रतन सिंह जी भंगू, ते उन्होंने जिहड़ा इतिहास लिखिया जी वो सारा ही इतिहास उन्होंने अपने बुजुर्गों के कोलों सुनिया, गुरसिखां कोलों सुनिया जिन्हां दी संगत विच रहे। सवाओ ज्यों ज्यों आपां अगां कथा सुनांगे तो सारा ही विस्तार होता जाएगा। ते प्यार नाल सारियां संगतां कथा श्रवण करो, मनोगतियां एकाग्र करन वास्ते प्यार सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री गुरु नानक चरण बंद, गुरु गोबिंद सिंह ध्याए। भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू ग्रंथ की आरंभता करते हैं।
ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਰ ਘਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਾਖ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਮਿਰਗ ਪੜਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਿਆਗ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਤਮ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਨੋ। ਗੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੇ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਵਿਆਪਕ ਹੈ ਬੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪ੍ਰਥਮੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਆਦ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਸਾਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਿਆਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਉਤਪਤੀ ਖਾਲਸੇ ਮੋਹ ਨਿਜ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਮ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਖੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਬ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਸਾਖੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਦ ਬਟਨ ਅਸਾੜਨ ਆਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀਆ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਯਥਾ ਮਤ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਉ ਪੈਦਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਥਾ ਪੈਦਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਥਾਨਕਾ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਢਵਾਈ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੈਨੋਆ ਡੀ ਬੋਈ, ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੰਗ ਕੇ ਫਰੰਗਾਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਬਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਦੋਆ ਡੀ ਬੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਓ ਸੁਜੰਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਬਾਈ ਸੀਗਾ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪੂ ਤਿਸ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ ਸੋ ਚਾਕਰ ਰਹਿਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਬੁੱਢੋ ਤੋ ਤਕਿਓ ਵਤਨ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਤੱਕਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਿਓ ਵੇਚ ਸਭ ਆਪਨ ਯਤਨ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੂ ਭੈਣ ਜਾਇ ਉਸ ਆਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੌਂਪ ਗਇਓ ਉਸ ਜਾਹੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭੜੇਵੇਂ ਨੂੰ, ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋ ਪੀਰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਓ ਔਰ ਕੇ ਨਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਬਾਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਆਪ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣ ਗਏ, 3-4 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰੋ ਗੰਦ ਬੀਚ ਬਹਿਓ ਮਾਰ, ਮਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋ ਤਬ ਸੰਸੋ ਪਇਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼, ਵੱਖਰਾ ਵਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੀਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੀਰੂ ਮਨ ਸੁਭੋ ਠਹਿਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਪੀਰੂ ਮਨ ਸੁਭੋ ਠਹਿਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਦੇ ਗਇਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਰੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਟ ਲਓ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 1860 ਸਾਲ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਤ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਟਨ ਕੋ ਗਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗਿਆ ਵੀਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਲੋਕ ਅਰੋਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਰ ਪਰ ਗਇਓ ਸ਼ੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਲਈ ਪੀਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਬੜਿਓ ਕਰਨੈਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਜੋ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰ ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੇਰ ਲਈ ਚੜ ਦਿੱਲੀ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣੀ ਛੱਡ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਸਿਰਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਧਰ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਢਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਮਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ੋਰ ਬਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਵਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਿਓ ਕਿਨ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਨੀਮ ਮਾਰਿਆ। ਗਨੀਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਏ ਜਿਹੇ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਉੱਤਰ ਕਹਿਓ। ਲੋਨੀ ਅਖਤਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੇ ਕਿਨ ਇਨ ਕੋ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕੋ ਇਨੈ ਸਵਾਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸੀਗਾ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਨੀ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਨਜੀਬੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਦਵਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜੀਬੁਲ ਦੌਲਾ ਸੀਗਾ ਰਹੀਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹੱਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਊ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਪ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਸਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਇੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਈਅਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਜਾ ਹਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਿੰਘਨ ਪਾਇਓ ਰਾਜ ਕਿਨ ਦੀਨੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੀਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਕਰਨਾ ਸਰਬਲੋ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਕੂੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਮ ਭਇਓ ਆਗੇ ਵਧਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਬਾਬਰ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਨ ਰਖ ਪਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਮ ਬਾਬਰ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ 7 ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਨ ਰੱਖ ਪਾਪ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਏ ਜਿਮ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਹਿੰਦੂ ਸਤਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੱਢਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਨ ਜੰਗੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਰਲ ਨਾ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਪੰਥ ਰਚਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ। ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਦਰਤ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਕਾਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਜਿਆ। ਇਹੀ ਚੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਚੰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਣਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤ ਨੇ ਪਿਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੀ। ਤੈਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟੱਲਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕੀ ਚੰਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਸੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਈ ਤੇ ਚਕਚੌਂਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੈ ਚੰਡੀ, ਇਹ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜੀ ਪੰਥ ਮਦਦ ਕੋ ਚੰਡ ਜਗਾਈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਡ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਟ ਲਗਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਭੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਆਪਨ ਵੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੀ ਚੰਡ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਂਹ ਫਟ ਗਈ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਜੇਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਚੰਡ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੀ ਚੰਡ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਗੋਲਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਤੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਰਕੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਠੀਕਰਾ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਗੁਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਗਲ ਕੱਟੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਫਟ ਗਈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਫਿਰ ਜੇਬਾ ਕੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਈ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਲਿਓ ਰਿਝਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਵੀ ਭਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ
ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਖਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਰਕ ਦਾ ਤੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਉਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੇ ਕਿਉ ਸਭ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇਜ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਖੋ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਪੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਛੜੋਰਾ ਸਮਾਣਾ ਫਿਰ ਚੱਪਰ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੀ ਨ ਗੱਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਨ ਗੱਲ ਵਹਿ ਪੰਥ। ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਖੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਬਰਸ ਬਹੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਓ ਗੁਰਸੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਲਕੋਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਠਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਸਿੱਖਨ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੂਲੀ ਗਡਾਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀਏ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਸੂਲੀ ਉੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਨਾਦਰ ਗੱਲ ਸਭੀ ਨਾ ਕਹੀ। ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਨਾਦਰ ਗੱਲ ਸਭੀ ਨਾ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰੁਕੇ ਜਿਨੋਂ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਕੋ ਭੀਰ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਲੁੱਟ ਖਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਗਲੋ
ਸਭ ਮਲ ਲਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਨ ਨੈ ਦਿਓ ਨਿਕਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਲੋਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਮਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮਰ ਕੋ ਲੰਘਾਇਓ ਮਰਦਨ ਕਹਿ ਰਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਗਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਨ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਇਹਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤਮੂਰ ਕੋ ਲੰਘਾਇਓ ਮੁਰਦਮ ਕਹਿ ਰਾਹੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜ ਪਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਬਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਲਾਕ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹਮ ਉਲਾਦ ਆਵੇ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬਦਾਲੀ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਤਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, 7:30 ਵਜੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰੋ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੱਖ, ਕੜਕਾ ਜਿਹਾ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਤੋਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੁਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, हे ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਰਦ ਦਇਆਲ।
ਏਕ ਫਿਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ आप और आप फिर बैल जितनी होगी ਫਤਿਹ।